جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا جی آپ سب خیریت سے ہیں؟ یس. اچھا، آج کے لیکچر میں کل آپ کو یاد ہوگا ہم نے پاک اسٹڈیز کا پیپر پیٹرن سمجھا تھا کہ کتنے مارکس کا پیپر آنا ہے اور کیسے آنا ہے، اور اس میں کون کون سے کویسچنز شامل ہوں گے. آج ہم بیٹے چیپٹر نمبر 1 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور چیپٹر نمبر 1 میں جو اوور آل پورے چیپٹر میں بات ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی. بولیے بیٹا، کس کی بات ہوئی ہے؟ یعنی نظریہ پاکستان کی بات ہوئی ہے. لیکن ہم نے آج جو ٹاپک شروع کیا ہے وہ نظریہ پاکستان نہیں ہے، چونکہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک نظریہ کی بات ہے اور ایک پاکستان کی بات ہے. تو ہم بیٹے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات تو بعد میں کریں گے. اس ٹاپک کا جو پہلا پورشن ہے جس کو آپ کس کا نام دیتے ہیں بیٹا؟ آئیڈیالوجی، نظریے کا. تو آج کے لیکچر میں ہم نظریہ جاننے کی کوشش کریں گے. نمبر 1 ہم اس کی ڈیفینیشن سمجھیں گے. بولیے بیٹے کیا سمجھیں گے ہم؟ ڈیفینیشن مین اس کی تعریف. ہم تعریف سمجھیں گے، پھر ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ نظریہ کے مآخذ کون کون سے، یعنی سورسز آف آئیڈیالوجی. بولیے پہلا پوائنٹ کیا ہے بیٹا؟ ڈیفینیشن. کہ آئیڈیالوجی بنیادی طور پر کس بلا کا نام ہے. تو جب ہم نظریہ جانیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ نظریہ اس بلا سے بہت اچھی بلا کا نام ہے جو آپ اسکول میں آنے سے پہلے شیشے میں دیکھ کر آئے. تو اب ذرا دیکھیے گا، یہ تو بیٹے ہے ڈیفینیشن آئیڈیالوجی، یہ ہم جانیں گے. نمبر 2 ہم اس کے سورسز، مآخذ کون کون سے ہیں یہ جانیں گے. اور تیسری چیز جو اس ٹاپک میں شامل ہے وہ ہے بیٹا اہمیت، کہ نظریہ کسی بھی قوم کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے، کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ہم امپورٹنس آف آئیڈیالوجی، یہ میرا پتر 3 باتیں اس ٹاپک میں، اور یہ پہلا لانگ کویسچن ہے. اور جب بھی لانگ کویسچن یہ آئے گا تو آپ نے بیٹے اس کے اندر یہ تینوں چیزیں لکھنی ہیں. آؤ ذرا دیکھتے ہیں بیٹے ڈیفینیشن. سب سے پہلا پوائنٹ کہ نظریہ کس کو کہتے ہیں، نظریہ کس چیز کا نام ہے. آپ کو یاد ہوگا بیٹے جب آپ اسکول میں نہیں آئے تھے، ادھر دیکھیے میری طرف دیکھنے کے آپ کو 3 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ تو آپ بیٹے سمجھ جائیں گے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بیٹے زندگی میں ایک عظیم انسان دیکھ سکیں گے. نمبر 3 آپ کو دیکھنے کا ثواب بھی ہوگا. ٹھیک ہے، لہذا جو بچے یہ تینوں قسم کی فائدے لینا چاہیں وہ ادھر دیکھیں اور سمجھے بات کو. بات ہم یہ کر رہے ہیں بیٹے نظریہ، تعریف، ڈیفینیشن کس کو کہتے ہیں. آپ نے بیٹے کوئی بھی کام کرنا ہو، ابھی آپ نے وہ کام پریکٹیکلی کیا نہ ہو، یاد رکھ لیں میں جو سمجھاؤں گا وہی بک میں لکھا ہوا ہوگا. لہٰذا آپ نے میری بات بیٹے بہت توجہ کے ساتھ، اور کبھی بھی پاک اسٹڈی بیٹا رٹا لگانے سے نہیں آتی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. رٹا لگانے سے کبھی پاک اسٹڈیز نہیں آئے گی، وہ اور صرف ریڈنگ کرنے سے کبھی پاک اسٹڈی شریف نہیں آئے گی. یہ شریف اس لیے ہے کہ یہ اپنے ساتھ بچوں کو جوڑتی ہے. آپ ذرا سنیے گا میرے بیٹوں دھیان سے. آپ نے ابھی تک کوئی کام بولیے نا نہیں کیا ہوتا تو، لیکن آپ نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ ان فیوچر ہم یہ کام کریں گے. اب ذرا دھیان رکھیے گا. ابھی آپ نے فار ایگزامپل آپ نے بیٹے ایک عمارت بنانی ہو، کیا بنانی ہو؟ عمارت. ابھی عمارت بنائی نہیں، لیکن آپ کے ذہن میں ایک سکیچ بن جاتا ہے، ایک نقشہ، ایک میپ بن جاتا ہے، ایک آپ کے ذہن میں ایک ویژن ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اچھا ہمارا گھر ایسا ہوگا، وہاں پر اتنا کوریڈور ہوگا، یہاں ہم گاڑی کھڑی کریں گے، یہاں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اتنا ہمارا گھر ہوگا فلاں. ابھی گھر بنا نہیں ہے بیٹے. کام کرنے سے پہلے آپ کے مائنڈ میں اس کام کے بارے میں جو سکیچ بن گیا، دیٹ کالڈ از نظریہ. آئیڈیالوجی. مدر ڈے سیلیبریٹ ہونا ہے،
ابھی سیلیبریٹ ہوا نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ابھی ایک سکیچ بنا ہوا ہوگا کہ کیسے ہم کارڈ دیں گے مما کو، کیسے ہم فلاور دیں گے، کیسے ہم ان کے پاؤں دھوئیں گے، کیسے پانی لایا جائے گا، کیسے کیا، ابھی یہ ایک ایکٹیویٹی ہونی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں بیٹے کچھ تو خاکہ ہوگا۔ وہ جو ابھی نقشہ ابھرا ہے، ابھی پریکٹیکلی ہم نے اس کام کو پرفارم نہیں کیا، تو بیٹا جب ہم نے پریکٹیکلی پرفارم نہیں کیا ہے تو پرفارمنس سے پہلے آپ کو پتا چلا میں نے آپ کی کلاس میں لیکچر لینا ہے، لیکن بیٹے ابھی لیکچر لیا نہیں تھا، تو آپ کے ذہن میں ایک سکیچ تھا کہ سر پڑھائیں گے، کیسا پڑھائیں گے، کیا ہوگا، کیسے کلاس، بہت سارے بچے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، بہت سارے خوش تھے، کیا سچویشن تھی، ایک نقشہ تھا ذہن میں۔ بیٹے وہ جو ابھی پریکٹیکل کام کرنے سے پہلے آپ کو پتا چلا ولاز پر بہت اچھا کھانا ملتا ہے، لیکن ابھی آپ نے وہاں کا کھانا کھایا نہیں ہے۔ اب بیٹے جب آپ نے کھایا نہیں تھا، آپ ابھی ادھر ہی تھے، آپ نے ابھی کوئی ذہن میں سکیچ بنا لیا تھا کہ وہاں ہم جائیں گے، ایسے پکچرز لیں گے، ایسے کریں گے، وہ کریں گے، یہ یوں کھائیں گے، دوسرے کی پلیٹ سے چھین کے کھائیں گے، چاہے وہاں پر فری مل رہا ہے، سارا کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر جھپٹیں گے اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے، کیسے انجوائے کریں گے، وہ بیٹے پریکٹیکل شکل سے پہلے آپ نے ذہن میں کیا بنایا ہوا تھا؟ بولیے بیٹے، سکیچ، اردو میں کہتے ہیں خاکہ، نقشہ، تصور، خیال، تھنکنگ، فلسفی، پلے پئی اور ناٹ، سمجھ آ گئی نا؟ اور گئی، سمجھ اور گئی، یہ آئی ہوئی ہے، ادھر چیئرز پہ بٹھا دیں اس کو، خالی پڑی ہیں پیچھے، ٹھیک ہے، جو سمجھ آئی اس کو بٹھا دیں۔ تو بیٹے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پریکٹیکلی کام کرنے سے پہلے آپ کے مائنڈ میں جو کسی بھی کام کے بارے میں نقشہ بن جاتا ہے، اس تصور کو کیا کہتے ہیں؟ 1940 میں نے اناؤنس کیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اناؤنس کیا کہ we will establish a separate homeland for the Muslims of subcontinent۔ کب اناؤنس کیا تھا؟ 1948 بنا کب؟ 1947 شاباش، بنا کب؟ 1947 میں۔ میرے پتروں وہ جو 7 ایئرز تک بنا نہیں تھا، لیکن قائد اعظم سوچتے تھے کہ ایسا پاکستان بناؤں گا جہاں پر ایکویلٹی ہوگی، بردرہڈ ہوگا، جسٹس ہوگا، لوگوں کو ان کے رائٹس ملیں گے، ٹیلنٹڈ لوگ پیدا ہوں گے، عظیم انسان پیدا ہوں گے، فیوچر اچھا ہوگا، لوگوں کو ہر اعتبار سے رسپیکٹ ملے گی۔ بتائیے کاکے ہو، وہ جو 7 ایئر وہ جو نقشہ تھا، ذریعہ، شاباش، سمجھ آ گئی اب کہ نہیں؟ اب بیٹے یہی بات ہم اپنی بک سے پڑھتے ہیں، اور دیکھیے گا پہلی ڈیفینیشن، بیٹے بول دیجئے کیا ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے؟ پہلے پہ آپ اپنے دوسرے پیج پر دیکھیں گے، اس کی پہلی لائن میں 5 ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہیں، لیکن پہلی ڈیفینیشن، شاباش بیٹے بولیے گا کیا ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے؟ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے۔ جی بیٹے 3 لفظ ہیں، سوچ، فکر اور نقشہ۔ جی بیٹا کہتا ہے کسی بھی کام کو لانے سے پہلے آپ کے ذہن میں جو سوچ پیدا ہو، تھنکنگ، ایک میپ، ایک سکیچ، ایک ویژن آپ کے مائنڈ میں جو ڈیولپ ہو گیا۔ انگلش والے کاکے سمجھ آئی ہے؟ پڑھی ہے ساتھ بیٹا، ریڈ کر لینا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی اس چیز کو کام کرنے سے پہلے کسی بھی شے کو وجود میں لانا، وجود مین کام کرنے سے پہلے، پریکٹیکلی پرفارمنس کرنے سے پہلے، پلے پئی اور ناٹ بھئی؟ اوکے، دیکھیے گا اس کو کیا کہتے ہیں بیٹے؟ نظریہ۔ یہ پہلی ڈیفینیشن۔ بیٹا دوسری ڈیفینیشن بہت ہی آسان، کہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں کوئی آبجیکٹو بنا لیتے ہیں، بولیے کیا بنا لیتے ہیں؟ آبجیکٹو، مقصد کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے بدماش بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے ڈاکو بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے جو جھریٹے مارتا ہے اور ایسا لکھتا ہے جو سوائے میڈیکل سٹور والے کو کسی اور کو سمجھ نہیں آتی۔ اس نے پوچھا یار یہ صرف تم ہی سمجھتے ہو، کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے کہ میں لوٹ لے اور تم ہی لوٹ لے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ ڈاکٹر بنا۔ اب ابھی بیٹے آپ ڈاکٹر بنے نہیں ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں آتا ہے
कि मैं ऐसा डॉक्टर बनूंगा, मैंने ऐसे वाइट वो पहना हुआ होगा, इधर मैंने वो भी डाली हुई होगी, हैं लोग मुझे पूछ रहे हैं मैम इधर आइए, मिस इधर आइए, ये कीजिए, सिस्टर पहले सिस्टर इधर आइए, ठीक है। तो वो मेरा पुत्र फिर करते करते आप डॉक्टर, फिर डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट होगी, फिर हजरत साहब तैयार होंगे, फिर क्या होगा क्या, ज़रा सोचिए। अब अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपके ज़हन में वो जो नक्शा है, दैट नक्शा इज कॉल्ड नजरिया। आपने बेटे फाइटिंग करनी है, फ्यूचर में लड़ना है, आपने फाइटर बनना है। तो अभी आप कैसे आप मजबूत बनेंगे, जिम शिम करेंगे, कैसे आप अपने आप को जो है वो भारी भरकम बनाएंगे, और कैसे ऐसे जॉन सीना की तरह ऐसे लगाएंगे और गिरा देंगे, ठीक है जी। तो वो जो बेटे अभी तक अभी आपने किया नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन वो जो आपके ज़हन में एक फिक्री खाका, अब ऑब्जेक्टिव था मेरी ज़िंदगी का कि मैंने ये करना है। तो बेटे अभी मैं टीचर बना नहीं था, सेकंड ईयर में था जब मैंने फैसला कर लिया, मैं खुद जब सेकंड ईयर में था तब फैसला कर लिया मैंने टीचर बनना है। बेटे डेफिनेशन समझ तो नहीं आ रही? पल्ले पै रही है ना गल। अच्छा, अब वो समझाना ये चाह रहा था क्या, क्यों कि जब हम अभी सोचा था टीचर बन, अब कैसा टीचर बनना है, ऐसे पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इस तरह बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करूंगा, यूँ करूंगा। अब बेटे अभी उस वक्त अभी किया नहीं था, मगर वो एक लंबा अरसा ज़हन में एक क्या था, फिक्री खाका। बोलिए बेटे क्या लफ्ज़? फिक्री खाका। फिक्री खाका, ऐश कर काका, और बैटरी सिर्फ उसाका, कोई और लई ते पै जाएगा पटाखा, और फिर गर्मियों में पड़ेगा स्यापा, और अगर अम्मी को चढ़ गया गुस्सा तो सर में पड़ेगा थापा, और फिर आपके सर का पड़ेगा पटाखा। इसलिए एहतियात कर काका, बैटरी सिर्फ उसाका। ये भी सवाल बेटे 10 नंबर का पाकशड़ी शरीफ में आना है, इसको तैयार कर लेना, बोर्ड में आना है ये 10 नंबर का सवाल, ठीक है, ठीक है। डिफाइन उसाका बैटरी, ठीक है जी। अच्छा ये, अच्छा वो कहते हैं काम करने से पहले आपके ज़हन में क्या बना, फिक्री खाका, तो दैट कॉल्ड इज नजरिया। जी बेटे बोलिए ज़रा क्या डेफिनेशन लिखी है? किसी भी मकसद के हसूल के लिए बनाया गया फिक्री खाका नजरिया कहलाता है। कोई मुश्किल? वही बात लिखी हुई जो आपको समझाइए, ठीक है। अच्छा हम ऐसे ही पूरी पाकशड़ी शरीफ पढ़ लेंगे, पूरी पाकशड़ी, और ये अब भी अगर नंबर 50 बोर्ड में ना आए, या कम अज कम 50, ये ऑफर भी सिर्फ इस क्लास के लिए, ठीक है। डरता हूँ मैं भी, कई भारी भरकम बदमाश तो लोग मौजूद होते तो हम डर, तो बात ये है, ठीक है जी, बात यह है कि हमने अच्छे काकों की तरह पूरी मेहनत के साथ अच्छे नंबर लेने। बेटा ये तो 2 डेफिनेशन हो गई, अब तीसरी डेफिनेशन आपने तीसरी नहीं करनी, चौथी भी नहीं करनी, 5वीं वाली करनी है। 5वीं वाली मेन डेफिनेशन जो लिखी हुई है, ज़रा देखिएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार बात होने जा रही है। बेटे अब ना एक और डेफिनेशन करता है, आपने ज़िंदगी में यकीनन जब आप छोटे छोटे होते थे, आज से 70-80 साल पहले, तो आपने ज़िंदगी में ज़रूर ये लफ्ज़ सुना होगा। कभी लफ्ज़ सुना है बेटे ख्याल? yes. कभी लफ्ज़ सुना हो फ़लसफ़ा? yes. बोलिए बोलिए बोलिए, सुना है? yes. कभी आपने लफ्ज़ सुना हो फ़िक्र? yes. कभी आपने लफ्ज़ सुना हो तफक्कुर? yes. ये सब बेटे सिनोनिम्स हैं उर्दू में, मुतरादफात, फ़िलॉसफी, थिंकिंग। थिंकिंग किसको कहते हैं? सोच को कहते हैं। और सोच किसको कहते हैं? ख्याल को कहते हैं। और ख्याल किसको कहते हैं? फिलॉसफी को कहते हैं। फिलॉसफी किसको कहते हैं? सब जैसे वो कहता है नहीं, तुम्हारा घर कहाँ है? कहता मस्जिद के सामने। उसने कहा मस्जिद कहाँ है? कहता मेरे घर के सामने। उन्होंने कहा दोनों कहाँ हैं? कहता आमने सामने। ठीक है, तो ऐसे ये आमने सामने। अच्छा अब ना वो कहता है जी कि फिक्र का नाम, सोच का नाम क्या है? नजरिया। अच्छा यहाँ तक तो बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा है इस डेफिनेशन में। वो कहते हैं हर वो चीज़ भी नजरिया कहलाती है। इधर देखो, इधर मेरी तरफ, हर वो चीज़ भी, बोलिए बोलिए, नजरिया कहलाती है। कौन सी चीज़? जो आपकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो चीज़ खा वो प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल हो, बोलिए बेटे कौन से हों, हम इधर, खा वो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में पॉलिटिकल, सियासी हो, मुआशरती हो, सोशल हो, खा वो समाजी हो, सोशल हो, ठीक है जी, मुआशरती भी, समाजी भी, फिर तहजीबी हो, कल्चरल,
अलगरज जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट पर, वो मुआशी हो, इकोनॉमिक, अलगरज जितने भी एस्पेक्ट है जिंदगी के, किसी भी एस्पेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ गया, और प्रॉब्लम आते हैं। कोई बंदा रिलीजियस है तो बेटा उसकी रिलीजियस लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, नहीं आते? कोई बंदा पॉलिटिकल है, उसमें तो बंदा खज्जली हो जाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो बेटे हर एक को आते हैं, महंगाई आ गई। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर एक के घर में गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हों या पेट्रोल मिलता हो, ये सारी चीज़ें सहूलियात है, ऐसा तो नहीं होता। अब ज़रा देखिएगा कि बेटा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आते हैं, चीज़ें आती रहती हैं। अब मेरा पुत्र वो जो प्रॉब्लम्स आए, क्या एजुकेशनल प्रॉब्लम नहीं होते? सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम कि असेसमेंट आ गई, ये प्रॉब्लम के पढ़ना पड़ता है रोज़ाना, ये प्रॉब्लम के सुबह उठ के आना पड़ता है, मुंह भी धोना पड़ता है, हालांकि कभी नहीं धोया। अब बेटा देखो कि वो जो चीज़ें आई मेरे पुत्रों जहन में तवज्जो से समझिएगा, वो जो सारे प्रॉब्लम्स आए, अब क्या होता है? प्रॉब्लम आता है, आपके जहन में सोच आती है, और सोच का नाम क्या है? जब सोच आई तो वो प्रॉब्लम, तो कहता है जी वो सोच जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, दैट सोच इज कॉल्ड। समझ आएंगे और नॉट? आएंगे। ओके ठीक है, आने दो। उनसे वादा कर लें कि हम यहाँ पर लाइट भी बढ़ा देंगे, उनसे वादा कर लें कि हम यहाँ एसी भी लगा देंगे, वादा कर लें कि हम बहुत अच्छा। ठीक है जी मेरा पुत्र पढ़िए ज़रा 5वीं डेफिनेशन, गौर से सुनिएगा। नज़रिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफ़क्कुर। कहता है जी हर वो काम जो बेस करे किस पर? फिक्र पर, सोच पर, और हर काम फिक्र पर ही तो होता है। जी आगे नंबर 2। और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं मसलन सियासी, माशरती और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई दायरा अमल बनाया गया। शाबाश, यानी ऐसी सोच जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक वे दे दे, एक ट्रैक दे दे, और आपकी ज़िंदगी में आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। जो सोच, उस सोच को क्या कहते हैं? नज़रिया। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई है। तीनों डेफिनेशन समझ आ गई। अब बेटे आगे बढ़ते हैं, टाइम हमारे पास कम है, आज हम ये टॉपिक तो मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं कुछ बातें आज आपसे शेयर कर लेता हूँ। अगला पॉइंट है बेटे, और वो है नज़रिया के माखज़। माखज़ मीन सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी। मसलन क्या वो बताना चाहता है? बेटे नज़रिया समझ आ गया? मेरे साथ रहिएगा, नज़रिया समझ आ गया? अच्छा, अब हम ये माखज़ मीन फॉर्मेशन ऑफ आइडियोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ आइडियोलॉजी, फॉर्मेशन भी और फाउंडेशन भी, ठीक है, और बिल्डिंग भी। यानी इस टॉपिक में अब हम अगला टॉपिक ये शुरू कर रहे हैं कि नजरिया बनता कैसे है। किसी भी कौम का नजरिया कैसे बनता है? जैसे घोड़ा कैसे चलता है? घोड़ा कैसे चलता है? वो एक खान था, खान, वो पठान के पास चला गया, कहता है पठान बाबा मेरे बापू ने एक किताब लिखा है। उसने कहा क्या किताब लिखा है? कहता है मेरे बाबू ने किताब लिखा है घोड़ा कैसे चलता है, और 500 पेजेस का किताब लिखा है, 500 पे। उसने कहा है घोड़े के चलने पर 500 पेजेस की किताब? उसने कहा ला के दिखाओ। लाया, ये देखो मेरे बाबू ने किताब लिखा, पहले सफ़े पर लिखा हुआ था घोड़ा कैसे चलता है, आगे 499 पेजेस पे लिखा हुआ था ठक 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 ठक, ठीक है जी, यो लिखा हुआ, ठीक है, 499 पेजेस पर ठक 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 गुलामना यूँ लिखा हुआ था। अब ज़रा देखिए बात यहाँ पर ये हो रही है कि ये है बेटे नज़रिया की। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नज़रिया कैसे बनता है। तो बेटा नज़रिया किसी भी कौम का 5 चीज़ों से बनता है। बोलिए बेटे कितनी चीज़ों से बनता है? 5 चीज़ें। बोलिए बेटे। नंबर 1 मुश्तरका, जी शाबाश, मुश्तरका मजहब। नंबर 2 कॉमन रिलीजन। नंबर 2 जी मुश्तरका सियासी मकासद, कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 3 मुश्तरका तालीमी मकासद, जी कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 4 शाबाश, मुश्तरका मुआशी मकासद। जी बेटे नंबर नेक्स्ट शाबाश, मुश्तरका सकाफती मकासद।
जी कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स। बेटे ये जो डेफिनेशन है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको अलग से मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन भी, लेकिन आप अंडरलाइन बुक पर भी कर लीजिए। नज़रिया के माखज़ के सिर्फ नाम, ये भी बेटे शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो 5 नाम लिखें, आज के लेक्चर में हम बात यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपने कल घर से आते हुए नज़रिया की तारीफ़ और ये 5 माखज़ बेटे इनके नाम ये आपने याद करके आने। पहले 5 मिनट में आपसे सुनूंगा और उसके बाद बेटा एक बात ज़हन में रख लें, आखिरी जुमला है। मैं अल्लाह का शुक्र है इतना कॉन्फिडेंटिव हूँ कि अगर मैं आपसे एक वादा कर, मैं अब एक नहीं बल्कि 2 वादा करता हूँ, हालांकि मैं आपसे छोटा हूँ, आपसे छोटा हूँ मैं, हाँ छोटा हूँ, आप बड़े हैं। देखिए ना बेटे, अब इस बच्चे की उम्र कम अज़ कम 14 ईयर तो होगी, इसकी भी 14 ईयर होगी, इसकी भी 14 ईयर होगी। अब 3 बच्चों की उम्र ही बेटे मुझसे बड़ी है, तो आप बेटे सारों की उम्र तो आप तो 250-300 साल पुराने हैं, तो मैं आपके मुकाबले में छोटा हूँ। लेकिन छोटा होने के बावजूद मैं आपसे 2 प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन आप मुझसे 1 प्रॉमिस करेंगे। और वो कौन सा सुनिएगा, मैं 2 कर लेता हूँ, पहले मैं कर लेता हूँ, ठीक? मैं कर लूँ? मैं आपको जो समझाऊंगा वो आपको समझ आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। समझ आया? ऐसे नहीं कि मेरे ऊपर कह दें, समझ आया सारा ना? समझ आएगा। नंबर 2, जब मैं जाऊंगा यहाँ से तो आपको वो याद भी होगा। मुझे सच्ची सच्ची बताएं, आज जितना बताया अभी याद है या नहीं है? ये आपको याद भी होगा, डेली होगा इंशाल्लाह। लेकिन अब ये मेरे 2 वादे हैं, अगर याद ना हो आप बेटे इधर ही बैठ जाएं, दरवाजे पर मंजी बिछा दें, बैठ जाएं, सर हमने नहीं जाने देना, लॉक लगा दें, सर हमें पहले याद करवा के जाएं, समझा के जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह करम करने वाला है। ये तो हो गई 2 बातें। आप मुझसे एक प्रॉमिस करेंगे कि जो बेटे मैं पढ़ाऊँ घर जाकर आपने सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है बस। बोलिए कितने मिनट? 10 मिनट। 11वां मिनट आपने नहीं पढ़ना। 11वां मिनट बुक बंद कर दे। मामा पूछे क्या हुआ है, मामा 11वां मिनट शुरू हो गया क्या? वो पूछे क्या हो गया है 11वां मिनट, क्या मसला क्या है? तो आप बताएं बेटे कि वो 10 मिनट हमने पढ़ना होता है, ठीक है? तो पाक स्टडी शरीफ आप 10 मिनट पढ़ें, सिर्फ 10 मिनट। 11वां पढ़ने के जो बच्चा बेटे 10 मिनट रोज़ाना पाक स्टडी को पढ़ता है बेटा 50 आउट ऑफ 50, वरना 50 तो हर सूरत आए पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आप बेटे इसको, आज के लेक्चर में हमने नज़रिया की तारीफ़ पढ़ी और ये पढ़ा कि नज़रिया बनता कैसे, लेकिन सिर्फ उसके हमने नाम पढ़े हैं। कल हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा याद करके आएंगे। ठीक हो गया? बंद कर।